यूपीआई धराई अभियुक्त ब्रह्मपुर पीतवास पंडा हत्या घटना पर क्राइमब्रांच को मिली आउ गोटे बड़ सुराग 8 जनक मध्यरु 3 जन सुपारी किलर रही जहाँ सार्प शूटर मानकर काम रही गुरुत्वपूर्ण सूचना पूर्व जितेबाला कहुला जे यूपीआई नेणदेणु बिहार लिंक थिबाने संदेह करा जाउथिला एवं बिहार 4 जन को गिरफ्त करा जाइछि। पश्चिम बंगरु मध्य अन्य जन को गिरफ्त करा जाइथिबा बेले दिल्ली रे मध्य जणे अभियुक्त रहिथिले तांको गिरफ्त करा जाइथिबा सूचना रहुछि। अधिक सूचना पे हम सहित फोन लाइन जोड़ी होती प्रतिनिधि दिगंबर महाराणा जोड़ी होती। दिगंबर जानवाई चाहबो 8 जनक भितर 3 जन सुपारी किलर जहाँ 0 पॉइंट रु सार्पशूट करा जायतिला बोली कहा जाउतिला ये मानकर संपृक्ति नहीं मध्य सीधा सड़क चित्र आसुची कौन रखुची क्राइम ब्रांच अधिक सूचना। देखो शुभस्मिता ये गोटे नुआ तरीका जो आपणे जे सार्प शूटर को लेकिन ब्रह्मपुर प्रतिष्ठित ये कि रही आईनजीवी तथा राजनेता पीतवास पंडा को हत्या करा जायतिला। तो पुलिस तार क्षय खोजार दीर्घ आज जेहेतु 12 दिन रे पहुंची आज हूँ द्वादश स्वर्गत पीतवास पंडा द्वादश तिथि आज उत्सव बीजेपी पक्षर दलीय समावेश गोटे करा जाउछि एवं या भितर गोटे बड़ खबर आसी गत काली जे कि बिहार रु 2 जन जो रही पूर्व सार्प शूटर जी 0 पॉइंट रु गुली करथिले तांको गिरफ्त करा जायछि एवं ता सहित अन्य 3 जन एपरिक जो टीम फॉर्मेशन करा जायतिला सेति भितरे दिल्ली कुआ जो पश्चिम बंग कुआ जो बिहार ए अंचल प्रायतः दिल्ली रू किसी जन को आना जायछि कोलकाता बा पश्चिम बंग एपरि प्राय 8 जन को पुलिस आनिकी वर्तमान फेस टू फेस जेरा करछि। ता सहित ब्रह्मपुर अंचल जी की घनिष्ठ सहयोगी जी की पीतवास पंडार थिले बालाजी रेड्डी नामक जने व्यक्ति से व्यवसाय सहित संपृक्ति थिले ताकू एवं जो सार्प शूटर आसते समस्त को सामना सामनी करी जेरा करा जाउछि। तो निश्चित वर्तमान निर्देश पहुंची जाई गलानी गोटे प्रकार पुलिस हत्याकांड क्यों कारण आप जानते पीतवास पंडा जने आईनजीवी नथिले सी जने राजनेता थिले ता सहित बहु व्यवसाय सहित संपृक्ति थिला विशेष करी बाली कुआ जो एवं लघु खनिज एपरिक एवं अनेक व्यवसाय सहित संपृक्त थिला विशेष करी आप जानते जो बालाजी रेड्डी को जो निया जायछि तांकर गोटे क्रसर यूनिट थिला से क्रसर यूनिट सहित पीतवास पंडांकर मध्य संपृक्ति थिला तेणु बालाजी रेड्डी को लेकिन पुणी थे पूर्व प्रथम पर्यायर नहीं पुणी थे 2 दिन हम नहीं गोटे प्रकार जेरा करा जाउछि एवं निश्चित रूपे जदिबा दरकार पड़े पॉलीग्राफ टेस्ट करा जिवार मध्य जहाँ जना पड़छि। तेणु पुलिस गोटे प्रकार जो क्षय पाइथिला बिहार जो अंचल जो मान सार्प शूटर आसथिले जो टीम रही से टीम भितर जो आप जानते जो बिहारी जो रही शूटर सी गोटे बैंक यूपीआई ट्रांजेक्शन रु तार क्षय धरी पुलिस ये जो टीम रु से केते टंका प्राय 10,000 टंका यूपीआई ट्रांजेक्शन करथिले एवं पुलिस सीसीटीवी फुटेज को जांच करी सेमानकर गतिविधि को जानी गोटे दुकान रे पहुंचीदेले एवं दुकानी मालिक को नवा पर तांकर जना पड़थिला यूपीआई ट्रांजेक्शन लिंक आसला बिहार एवं बिहार घर को जाइतिले एवं तांको माँ को जेहेतु से टंका ट्रांजेक्शन करथिले तार क्षय धरी पहुंची पारथिला पुलिस बिहार एवं बिहार रू उठे आनी 3 जन प्राय वर्तमान 8 जन को पुलिस रखी गोटे पटे पचरा उचरा करछि। अति शीघ्र ये जो घटनार पूर्णच्छेद पड़ो जो मैंने पीतवास पंडा को हत्या कर अति शीघ्र सार्वजनीन एवं तुरंत दिगंबर ये तदंत प्रक्रिया रे बाधा सृष्टि होतिबा कारणरू मध्य पुलिस बा क्राइम ब्रांच पक्षर कोनोसी तथ्य सार्वजनीन करा जाई नाही गणमाध्यम आगरे यारी भितरे आउ गोटे प्रश्न आसुछि प्रकृत रे हत्याकांड पछर मास्टरमाइंड के कहीं ना सुपारी किलर माने कोनोसी मते राग रखी एभली काम करिवे नाही एवं जो सार्प शूटर को कथा कहा जाउछि सेमानक पछर लोकटी किए जे कि एते बड़ घटना घटाई पूर्वर पूरापूरी योजनाबद्ध भाव में काम कर निश्चित शुभस्मिता से सबुठू सस्पेंस वर्तमान सुधा रही प्रकृत जो मैंने ये जो हत्याकांड घटनार मास्टरमाइंड जी अच्छा ना वर्तमान सार्वजनीन हो पारनी कहीं प्राय 8 जन को जिते बिहार ठारू आरंभ कर पश्चिम बंग दिल्ली एपरी जो विभिन्न अंचल किसी जन को उठाई आने सहित ब्रह्मपुर गंजाम जिला प्राय शताधिक लोक को आनिकी पुलिस पचरा उचरा करथिला अनेक टीम फॉर्मेशन करथिले अनेक अंचल को गस्त करथिले। तो प्रकृत रे पीतवास पंडांकर हत्यार कारण पुलिस खोजुला बारंबार पुलिस खोजा पर मामलार प्राय जेहेतु किसी जन को उठा जाए 0 पॉइंट जिते गुली करा जायतिला
ସେଠି ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଛନକା ପଶିଥିଲା ଏଭଳି ସାର୍ପ ସୁଟର ଯେହେତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କ୍ଷୀୟ ଯେହେତୁ ବିହାର ଲିଙ୍କ ରହିଥିବାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ପୋଲିସ ଅନେକ ଟିମ୍ କରିଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲା। ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟବସାୟୀ ଲିଙ୍କ ଏବଂ ମଦ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ପେସାଦାର ଜଣେ ଆଡଭୋକେଟ ସିଏ କୌଣସି କେସ୍କୁ ନେଇକି ଯଦି ସମାଧାନରେ ସିଏ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଆକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଯଦି ବା ଶତ୍ରୁତା ହେଇଥାଇପାରେ। ଏ ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ ତନ୍ନ କରି ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିପାରିବା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହବ। ପ୍ରକୃତ ଯିଏ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ବି ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଯିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଜଣା ପଡିବ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ବିହାରରୁ ଦିଗମ୍ବର କାରଣ ଆସିଥିବା ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରୁଛି କି କିଛି କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି? ବ୍ୟବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତା ରହିଥିଲା ନା ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା କାରଣରୁ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛନ୍ତି ଅପରାଧୀମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ଛାମୁଆ ନେତା ଥିଲେ ଏବଂ ପିସିସି ସମ୍ପାଦକ ବା ଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାର ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ସେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେପିର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ। କାହିଁକି ସିଏ ଓଡିଶା ଆଇନ ପରିଷଦର ସିଏ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦବଦବା ଅନେକ ରହିଥିଲା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସାମିଲ ହଉଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଅନେକ ସଂଗଠନ ଏଭଳି ରହିଛି, ଖଲାସି ସଂଘ ଠାରୁ ଯୋଉ ପଟା ରିକ୍ସା ବା ଟ୍ରଲି ସଂଘ ଏଭଳି ଅନେକ ସଂଘର ସିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣୁଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର କେସ୍ ଫଇସଲାରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ରାଜନୀତି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜ ପ୍ରଫେସନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନେବା ପରେ ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ଯୋଉ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ତାଙ୍କର ସିଏ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ ରହିଛି ବାଲି ଲଘୁ ଖଣିଜ ଚୋରି ଏ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ସିଏ ଆରଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକି ହୋଇଥାଇପାରେ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଲିଙ୍କଟା ରହିଥିଲା। ବ୍ୟବସାୟ କିଛି ଜାଗାରେ ସିଏ ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ବ୍ୟବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତାରୁ ହିଁ ଏଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବ। ଯଦି ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଡିଲ୍ ହୋଇଥିଲା ଏଭଳି ଦିଲ୍ଲୀ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ନେତା ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ଯାଇଥିଲେ ସେଠାରେ କିଛି ଡିଲ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଡିଲ୍ ପରେ ପୁଣି ଏହାକୁ ନେଇକି ଶତ୍ରୁତାକୁ ହେଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରିଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଯୋଉ ହୋଟେଲରେ ରହିଥିଲେ ତା ସହିତ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେହେତୁ ସାର୍ପ ସୁଟର କଥା ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା କିଛି ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥାଇପାରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତା କାରଣରୁ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଆସୁଥିଲା। ଏ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ ସତ କିନ୍ତୁ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଦିଗମ୍ବର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି କି ଏଇ 8 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ସେମାନେ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଇଏ ଘଟଣା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଭସ୍ମିତା ଆମେ ତ 8 ଜଣକୁ ଗିରଫ କହିପାରିବାନି କାହିଁକି ପୋଲିସ ଅନେକ ଦିଗକୁ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ପଚରା ଉଚରା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଅଟକ ରହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇନି ଗିରଫ କରାଯାଏ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ସିଏ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ 8 ଜଣକୁ ରଖି ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପୋଲିସ ପାଇଥିବ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ। କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ ସେଭଳି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁଅ କହିଥିଲେ ଯେ ବାବାଙ୍କର ସେଭଳି କୌଣସି କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ନଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କରେ ରହୁଥିଲେ। ଯାହା କିଛି ବାହାରି ହଉଥିଲା ସେମାନେ କୌଣସି ଜାଣିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଭିତରେ ଖୁସି ମିଜାଜରେ ରହୁଥିଲେ। ସେଇ ଦିନ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ସେଇ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ହୋଟେଲକୁ ଯାଇକି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକ କହିଥିଲେ ଯେ ସେଦିନ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରହିଥିଲା ଗୋଟେ ବଡ ମହୋତ୍ସବ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର। ତେଣୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଉ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ ଭିତରେ ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ମିଜାଜ କରିଥାନ୍ତେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରେକି ଟିମ୍ ଯୋଉ ରହିଥିଲା ସେ ଟିମର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପିଛା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପିଛା କରିବା ପରେ 0 ପଏଣ୍ଟରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା ଦେଶୀ ପିସ୍ତଲର ଗୁଳି
ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଭେଦ କରିଥିଲା ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଳି କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବରୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପିତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଏହି ହତ୍ୟାକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଖିଅ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ସେ ଭିତରେ ଅନେକ ଦିଗକୁ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିଛି। এই ଘଟଣା ଯେଥିବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇକି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସାର୍ବଜନୀନ ହେବ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯେହେତୁ 8 ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ତା ସହିତ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଜେରା କରାଯିବ ଏବଂ ଅନେକ ଥାନା ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଗୋପାଳପୁର କୁହାଯାଉ ସେଭଳି ଦୋଳନ୍ଥରା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନା ଏବଂ ପୋଲିସ ବ୍ୟାରେଜ ସବୁଠି ଅନେକ ଯୋଉମାନେ ଜେରା କରିବାର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଜେରା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ ଆଜି ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପିତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଏଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରି ବାହାରକୁ ପଦାକୁ ଆସିବ। ତଦନ୍ତରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ପାଇବ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି। 3 ଜଣ ସୁପାରି କିଲର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାର୍ପ ସୁଟର ଏମାନଙ୍କ ଲିଙ୍କ ଥିବା ସୂଚନା ଆସିବା ପରେ ୟୁପିଆଇ ଦେଣନେଣରୁ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।